Okay, good morning children. Welcome back to online classes. Today I am going to take story and conversation. I will take rhymes. Okay. Last week all are studied question answer, 5 question answer, your body. Okay, this week I take continuous question answer. Children, I am going to revise. Last week we have studied 1 to 5. Okay, I will revise the 5 question answer. The first question answer, how do we see? How do you see? We see with our eyes. The first one, how do you see? How do you see? We see with our eyes. We see with our eyes. The second one, how do you hear? How do you hear? We hear with our ears. We hear with our ears. Okay, next, third question answer. How do you feel? How do you feel? We feel with our skin. How do you feel? We feel with our skin. The fourth one, how do you taste? How do you taste? We taste with our tongue. We taste with our tongue. Okay, next, fifth question answer. How do you walk? How do you walk? We walk with our legs. We walk with our legs. Okay, next, sixth one. How do you work? How do you work? எப்படி வேலை செய்கிறோம்? We work with our hands. எழுதுறது, புக்ஸ் எடுக்கிறது, அதெல்லாம் எப்படி செய்வோம்? கையினால் தான் செய்வோம். We work with our hands. How do you work? We work with our hands. How do you work? We work with our hands. How do you smell? How do you smell? We smell with our nose. How do you smell? We smell with our nose. How do you smell? We smell with our nose. How do you smell? We smell with our nose. The next, eighth one. How do you eat? சாப்பிட்றது எப்படி சாப்பிட்றோம்? We eat with our mouth. எப்படி சாப்பிட்றோம்? வாயினால் சாப்பிட்றோம். How do we eat? We eat with our mouth. We eat with our mouth. How do we eat? We eat with our mouth. The next question answer, ninth. How do you bite? Bite means கடிக்கிறது. How do you bite? We bite with our teeth. நம்முடைய பல்லுனால தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம்? கடிச்சு சாப்பிட்றோம். How do you bite? We bite with our teeth. How do you bite? We bite with our teeth. We bite with our teeth. How do you bite? We bite with our teeth. The next one, how do we count? How do we count? We count with our fingers. இப்போ 1 2 3 அப்படின்னு சொல்லி எப்படி கவுண்ட் பண்ணுவோம்? We count with our fingers. ஃபிங்கர்ஸில் 1 2 3 4 சொல்லி கவுண்ட் பண்ணுவோம். How do we count? We count with our fingers. Okay, once again children, I'll repeat. How do you work? எப்படி வேலை செய்வோம்? We work with our hands. நம்முடைய கையினால் நம்முடைய வேலைகளை செய்வோம். How do you work? We work with our hands. How do we smell? Smell எப்படி ஸ்மெல் பண்ணுவோம்? இது நல்லா வாசனையாக இருக்குது, நாறுது அப்படின்னு சொல்லி எப்படி ஸ்மெல் பண்ணுவோம்? நம்முடைய நோஸ்னால், மூக்குனால தான் ஸ்மெல் பண்ணுவோம். How do we smell? We smell with our nose. We smell with our nose. How do we smell? We smell with our nose. Okay, next one. How do we eat?
How do you eat? We eat with our mouth. We eat with our mouth. Okay, next one. 9th question answer. How do we bite? How do you bite? We bite with our teeth. எப்படி கடிப்பீங்க? பல்லுனால தான் கடிப்போம். How do we bite? We bite with our teeth. We bite with our teeth. The last 10th question answer. How do we count? How do we count? We count with our fingers. We count with our fingers. Okay, children, you memorize the question answer 1 to 10. I'll give oral test for you. Okay, children, next you listen the story. Children, now I am going to teach the story. Okay, story topic, the crow and the peacock. The crow and the peacock. Okay, last week I tell the story. A crow was very jealous. ஒரு crow என்ன பண்ணுச்சு, ரொம்ப பொறாமையால் இந்த பீகாக் மாத்திரம் எப்படி இவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது என்ன பண்ணுச்சு, நிறைய பீகாக்கோட ஃபிதர்ஸ்னால் அதோடைய இறகுகள்லாம் போயிட்டு ஒரு கிரவுண்டில் நிறைய தேடி எடுத்து அந்த க்ரோ என்ன பண்ணுச்சு, அதோட டைல் அதோட இந்த இந்த க்ரோ இருக்குல்ல, இந்த பிக்சரை பாருங்கள். இந்த க்ரோவோட டைல் இந்த வால் பகுதியில் என்ன பண்ணுச்சு, நிறைய ஃபிதர்ஸாக அப்படியே லைனாக அழகாக இந்த பீகாக் மாதிரியே எல்லா டைல்ஸையும் ஒட்ட வச்சிருச்சு. ஒட்ட வச்சுட்டு என்ன பண்ணுச்சு, அது ரொம்ப அழகாக இருக்கிற மாதிரி நானும் ஒரு பீகாக் தான் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுச்சு, தான் மனசுக்குள்ளேயே எண்ணிட்டு அது இந்த பீகாக்குடைய கூட்டமாக எங்கே இருக்கோ அந்த பீகாக்குடைய கூட்டத்தில் போயிட்டு என்ன சேர்ந்துக்குச்சு, நானும் பீகாக் தான் சொல்லிட்டு. ஆனால் அந்த பீகாக் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருச்சு. He tries a mingle with a block of peacock. அது ட்ரை பண்ணி அந்த பீகாக்குடைய கூட்டத்தில் போய் சேர்ந்துச்சு. ஆனால் அந்த பீகாக் கூட்டத்துக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இது பீகாக் கிடையாதுன்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, த்ரோன் அவுட்டு. நீ வந்துட்டு எங்கள் கூட்டம் கிடையாது, நீ பீகாக் கிடையாது, நீ எங்கள் கூட்டத்தோடு இருக்கக்கூடாது, நீ வெளியில் போயிரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பீகாக்கெல்லாம் சொல்லிடுச்சு. சொன்ன உடனே இந்த பீகாக் என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா, இந்த பீகாக் மாதிரி எல்லா ஃபிதர்ஸையும் ஒட்ட வச்சு அந்த க்ரோ என்ன பண்ணிச்சு, ரொம்ப கவலையோட ரொம்ப அப்படியே ஒரு மாதிரி சோகமாக என்ன பண்ணிச்சு, ஹீ ரிட்டர்ன் பேக் டு தி பிளாக் ஆஃப் க்ரோஸ். அந்த க்ரோலாம் இருக்கக்கூடிய நிறைய க்ரோ இருக்கக்கூடிய பிளாக்ஸ்க்கு வந்துருச்சு. வந்துட்டு பீகாக் ஃபிதர்ஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்டுருச்சு. அந்த வால் பகுதியிலேருந்து அதனுடைய ஃபிதர்ஸ் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு தேர் ரெஃப்யூஸ்டு டு அக்செப்ட் ஹிம். நம்ம வந்துட்டு ஒரு க்ரோ தான், நம்ம ஏன் என்ன செய்யணும், பீகாக் மாதிரி நம்ம போகணும் அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப அதனோட தப்பை வந்துட்டு உணர்ந்துச்சு, ரியலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட மிஸ்டேக்கை வந்துட்டு என்ன பண்ணிச்சு, நம்ம செஞ்சது தப்பு, நம்ம இங்கே வந்துட்டு க்ரோவாகவே இருந்து நம்ம இனிமேல் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிச்சு. மாரல் என்னென்னா, பி ஹாப்பி வித் ஹூ யூ ஆர். உங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு தான் நீ என்ன பண்ணணும், சந்தோஷமாக இருக்க ட்ரை பண்ணணும். ஐயோ அவங்கக்கிட்ட நிறைய இருக்கே, அவங்க அழகாக இருக்காங்களே, அவங்கள மாதிரி நம்ம இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, அவங்கள மாதிரி இருக்க ட்ரை பண்ணக்கூடாது. நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்யணும், சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து நம்ம கற்றுக்கக்கூடிய மாறும். ஓகே சில்ட்ரன், நவ் லிசன். A crow was very jealous of the beautiful peacock. A crow was very jealous of the beautiful peacock. ஒரு க்ரோ வந்து என்ன பண்ணுச்சு, ரொம்ப பொறாமப்பட்டு இந்த பீகாக்கை பார்த்து ரொம்ப பொறாமப்பட்டுச்சு. ஒன் டே he gathered some peacock feathers. ஒரு நாள் என்ன செஞ்சு, he gatheredனா நிறைய பீகாக்கோடைய ஃபிதர்ஸ், இந்த பீகாக் இருக்குல்ல, இந்த பீகாக்கோடைய ஃபிதர்ஸை கேதர் பண்ணிச்சு, தேடி கிரவுண்டில் போய் எடுத்துட்டு on the ground and struck them into the tile. அந்த tile அந்த காகத்தோட வால் பகுதியில் என்ன பண்ணுச்சு, இந்த ஃபிதர்ஸ் எல்லாம் ஒட்ட வச்சிட்டு he thought
that by doing so. He thought that by doing so. இப்போ நான் பீகாக் மாதிரி அழகாக இருக்கிறேன்னு சொல்லி அதுவே நினச்சிக்கிட்டு he would become a beautiful as a peacock. நானும் இப்போ வந்துட்டு உங்களை மாதிரி ஒரு அழகான பீகாக் அப்படின்னு சொல்லிக்கிடுச்சு. அடுத்தது he tries to mingle with a flock of peacock. He tries to mingle with a flock of peacocks. இது என்ன பண்ணுச்சு, போய் அந்த பீகாக் நிறைய பீகாக் இருக்கக்கூடிய இடத்துல போயிட்டு நானும் பீகாக் தான் சொல்லி அவங்க கூட சேர்ந்து மிங்கிள் ஆச்சு. ஆனால் அந்த பீகாக் என்ன பண்ணுச்சு, பட் வாஸ் த்ரோன் அவுட் மீன்ஸ் அந்த பீகாக் எல்லாம் என்ன பண்ணிருச்சு, நீ பீகாக் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அதை துரத்தி விட்டாங்க. ஓகேவா சில்ட்ரன்? ஒன்ஸ் அகெயின், a crow was very jealous of the beautiful peacock. One day he gathered some peacock feathers on the ground and stuck them into his tail. He thought that by doing so he would become a beautiful as a peacock. He tries to mingle with a flock of peacocks but was thrown out. Okay children, try to study this story line by line children. Next week onwards I ask this first para. Okay, thank you children, bye.